بھی وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء کا وارث، ذاکرین کا وارث، خطیبوں کا وارث، نبی نشینوں کا وارث، سیدوں کا وارث، ماتمیوں کا وارث، نمازیوں کا وارث، کعبے کا وارث، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. انگنت درود و سلام، درود و سلام کے پاک وارث پر جن کے وجود اقدس کی برکت سے نبض حیات کائنات چل رہی ہے. آپ کے پاس ایسے پہنچے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مسرور خان جی، عمران شاہ جی، مختار بھائی، اکبر بھائی، ان سب نے کوشش کی ہے. میں نے بھی کوشش کی، میں آیا ہوں، لیکن یہ ہماری ساری کوشش کسی کام کی نہیں اگر وہ نہ چاہتے تو. حق بھی یہی بنتا ہے اپنا نیک اچھا کام مولا سے منسوب کرو. اگر رحمت لینی ہے تو خاص نگاہ کرم لینی ہے تو مولا سے منسوب کرو کہ انہوں نے چاہا تو یہ ہوا. میرا کمال نہیں، عاشقوں کا وطیرہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. آپ تو روزے کہتے ہیں نا نماز 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں، ماتم کر لیں، زواری کر رہے ہیں، حج پہ چلے جائیں، لنگر تقسیم کریں. بندے کہتے ہیں میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا. افسوس یہ ہے میں وہ کر سکتا ہے جو مرنے پہ جنازے کا محتاج نہ ہو. بہت شکریہ. کیا بات ہے، سلام ہے. بہت شکریہ. ویسے بھی خان جی اور وفا فرماتے ہیں جو میں کرے نا وہ پکڑ میں جلدی آتا ہے. کہتے ہیں نماز پڑھو کہو مولا کی توفیق ہے، ماتم کیا مولا کی توفیق ہے، لنگر کھایا کھلایا مولا کی توفیق ہے، امام بارگاہ میں آیا مولا کی توفیق ہے، راستے سے پتھر ہٹایا مولا کی توفیق ہے، زیارات پہ گیا مولا کی توفیق ہے، کسی غریب کی مدد کی مولا کی توفیق ہے. اپنا کمال نہیں، جو ہر کام میں یہ کہے اس کی توفیق، اس کی عطا، اس کی توفیق، اس کی عطا. وہ تو کریم اتنے ہیں، وہ تو رکھتے کسی کا نہیں. پہلا میرا خطاب ہے تو میری 2-4 باتیں آپ سے کر کے آپ کو سرائف کی شاعری بھی میں پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں. توجہ رکھنی ہے. کوشش کروں گا کہ آپ کی جھولیوں میں عرفان و معرفت کے وہ پودے لگا جاؤں سبحان اللہ جیو، تاکہ وہ تناور ہو کے خوبصورت درخت بن جائے. اور درخت بھی وہی اچھا ہوتا ہے جس سے دوسرے فائدہ حاصل کریں. سبحان اللہ.
میں نہیں عرض کر پایا. چھوٹے درخت سے چھاؤں سب نہیں لیتے. جتنا گھنا ہوگا چھاؤں زیادہ، فائدہ زیادہ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ شدید معرفت کی. عمران بھائی معرفت کا کمال یہ ہے، صاحب معرفت، صاحب ولایت اپنے مولا کی محبت میں اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا جتنا گہرا اتنی چھاؤں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محبت مولا میں اتنی چھاؤں. اچھا، کبھی کسی درخت نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ جو مولا کو مانتا ہے وہ میرے نیچے کھڑا ہو، جو مولا کو نہیں مانتا وہ میری چھاؤں نہ لے؟ شاہ جی قوم ٹوٹ گئی ہے. مولا کی یہی ایسی باتیں یہی تفرقہ کی، اور اپنے مذہب میں لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. تو ولایتی ہے تو ہمارے کام کا نہیں، ہم تو ولایتی نہیں. ارے بھائی کبھی سلمان نے بھی ایسا کہا تھا؟ پوری تاریخ اٹھا کے بتاؤ. کبھی سلمان نے کہا بھائی کتنا بڑا میں ولایتی ہوں، بوزر کمبر تم ہو ہی نہیں. حالانکہ مولا نے خود فرمایا جتنا درجہ ایمان کا سلمان کا ہے باقیوں کا نہیں. مولا نے فرمایا، سلمان نے نہیں کہا. سبحان اللہ. کہیں دیکھو کہ دامے جناب سلمان محمدی گلی میں ڈنڈورے پیٹ کرے. اردو سمجھ آتی ہے؟ جناب سلمان محمدی ڈنڈورے پیٹ رہے ہوں جگہ جگہ. دیکھو بھائی جتنا میں علی کو مانتا ہوں کمبر تو اتنا مانتا نہیں، جو میں ولایت رکھتا ہوں تو رکھتا نہیں. کبھی ولایت شور کے ساتھ سنائی ہے یا گہرا ہو کے محبت میں دکھائی ہے؟ سبحان اللہ. محبت میں گہرا ہو کے ولایت دکھائی ہے یا ہم شور سے سنا رہے ہیں؟ ہم شور اتنا کر چکے ہیں اس معاملے پر کہ معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے، باقی بھی سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ولایت کوئی کیسی چیز ہے. گھبرا گئے لوگ. دوسرے مخالف سوال کرتے ہیں کیا ولایت یاری تم آپس میں تقسیم. بندے سوال کرتے ہیں بھائی، جاتے ہیں جگہ جگہ پہ برادران اہل سنت میں ملتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں ولایت کی پہلی نشانی محبت آل محمد ہے. اور محبت جب ہو جائے یقین بڑھ جاتا ہے. جب یقین بڑھ جائے پھر لوگ دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مولا کے عطا پہ شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کی عطا. مہربانی بابا، میں پھر عرض کرتا ہوں، مہربانی بابا آپ کے مسکرانے کا سلام ہے. محبت جب بڑھ جائے، اچھا جب محبت بڑھ جائے. اچھا ایک بات بتاؤ، میں پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں پھر آتا ہوں. شاہی چھٹے امام کا دور. مہربانی بابا بہت شکریہ. 6ویں امام کا دور ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. سرکار کے پاس ایک چاہنے والا آیا. سرکار کو آ کے کہتے سرکار وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے. سرکار اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنا مال، اتنا سب کچھ. اور سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک ٹائم کھانے کو ہے، ایک ٹائم نہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں امام زمانہ کا تھے. سبحان اللہ. ہاں جی، درس دینے کا شہنشاہ کا بھائی مختار انداز بھی دیکھیں. بھائی اکبر کیا خوبصورت سرکار نے، کیا خوبصورت. میں کہتا ہوں یہی کائنات کے حقیقی حکیم ہیں، جنہوں نے ایسی حکمت بتائی، جنہوں نے ایسی حکمت بتائی جن کی حکمت سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا. سرکار فرماتے تو کیا کرے دوبارہ سرکار وہ آپ کے دشمن کا گھر ہے. سرکار آپ کو مانتا نہیں، اس کے پاس اتنا مال، اتنے غلام، اتنی کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنا کچھ ہے. سرکار میں آپ کا چاہنے والا ایک ٹائم روٹی کھاتا ہوں، ایک ٹائم روٹی کھانے کو نہیں ہے. مسکرا کے فرمانے لگے تو یہ چاہ رہا ہے، تو یہ جان رہے ہیں، تو یہ مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ تجھے دے، امیر کر دے. اپنے دلوں میں جا کے اکیلے بیٹھ کے محاسبہ ضرور کرنا. تو یہ چاہ رہے ہیں جو کچھ اس کے پاس ہے تجھے دے. مسکرا کے کہتے ہیں جی مولا دل تو یہ تھا کہ غربت ہے نا، ایک ٹائم روٹی ہے. فرماتے ہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی. مولا کیا؟ فرماتے ہیں تیرے دل میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اس کو دینا پڑے گا. سلام ہے، کمال ہے. لوگوں کو قیمت کا اندازہ ہی نہیں. مہربانی بابا
कीमत चुकानी पड़ेगी, तेरे दिल में हम रहते हैं। बाबा सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारा अपनापन को दे दे, फिर उनके पास जो कुछ है वो तुझे मिल जाएगा। फरमाना ये चाह रहे थे, हमारा वो है जो हमारी तकसीम और रजा पे राजी हो। सुभान अल्लाह। हमारा वो है जो हमारी तकसीम पे राजी हो। बंगे को लोग पूछे ना क्या हाल है, मैं टीवी पे बैठ के भी शरीक कह रहा था, लोग मुझे पूछे ना क्या हाल है, कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मौला का बड़ा शुक्र है। जरा 10 मिनट बैठो उसके साथ, यकीन करो शिकवे करेगा, ओ जी हम साया बड़ा तंग करता है, ओ जी वो फलाने ने मेरे पैसे देने थे वो नहीं दे रहा, ओ जी मैं इधर परेशान हूँ, वो कमल मसला ये है। ओए बाबा या शुक्र ना करो या शिकवा ना करो। बहुत शुक्रिया मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत को सलाम। या शुक्र ना करो, एक काम है, या शुक्र करो या शिकवा करो। अगर शुक्र है तो फिर शुक्र है। यही वतीरा रहा भाई काज़मी, यही वतीरा रहा आशिकों का, उनकी जबान पर शिकवा नहीं आया। हालांकि करबला के हालात आपके सामने, 72 के सामने जो कैफियत थी, आप हम में से होते तो हम दौड़ जाते। मिंबर पे खड़ा हूं, हम तो अभी भी घर से मदद मांगते हैं, अभी भी मौला की सवारी आते, मौला का नाम आज, हम तो अपने मसाइल मांगते हैं, हमने मौला को माना ही नहीं है। 72 वाली कैफियत मसरूर खान, अगर देखो ना क्या कैफियत थी, कितनी मुश्किल में थे, जाहिर मौत सामने नजर आ रही है, तलवारें तेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक नासिर हुसैन को कहता, मौला हमारी जिंदगी बढ़ा दे, अल्लाह से कह के हमारी जिंदगी, चलो जो ये कहते हैं मौला बढ़ा सकते हैं, उसका भी अकीदा ठीक है, परेशान नहीं होना, लड़ना नहीं, जो ये कहते हैं हुसैन अल्लाह से लेके देता है वो भी ठीक है। हर एक की अपनी तबीयत है, छोटी छोटी बातों पे ना लड़ो, इनके अख्तियारात वो जान सकता है जिनको ये चाहे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ये क्या है, इज्जत की कसम, इनके अख्तियारात का किसी को कोई हम जैसा पहुंच नहीं सकता। ये क्या है, ये कौन है, उसकी मैं मिसाल करबला की देता हूँ। ये बात कहीं लोग के शरीफ मिसाल देता हूँ। जी जब सरकार ने कहा ना चले जाओ जाओ राजी, बैत भी वापस, जन्नत की भी जमानत, जाने वाले चले गए। तफसीली वाक़या फिर अर्ज करूँगा, वैसे टीवी में भी सुना चुका हूँ। जो बैठे उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए, एक आशिक कहते आका एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 70 मरतबा टुकड़े कर दे फिर जिंदा कर। या मैं अकीदा नहीं पढ़ रहा, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ। ये बात जो आजकल जो अकीदा भी मेरी बुजुर्ग जवान साहब से भी यही गुफ्तगू हो रही थी, जिस अकीदे की बुनियाद पे हम एक दूसरे से लड़ते हैं, अकीदे इनसे बहुत आगे है। ये कह रहे थे आका जिंदा कर। एक बंदा सवाल करके कहता है बुखारी के अल्लाह वाले काम हुसैन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा उनको पता था इनके पसीने से बना हुआ ईसा मुर्दे जिंदा कर सकता है, खून मोहम्मद जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बहुत शुक्रिया, क्या बात है बाबा जी, आपकी बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपकी तवज्जो को सलाम। किस कैफियत में थे? अगर हबीब बिन मज़ाहिब कहता हुसैन मौला मुझे जिंदगी चाहिए, मैं 100 साल और जीना चाहता हूँ, मौला की इज्जत की कसम मिंबर पे खड़ा हूँ, सरकार फरमा देते कि जिनके नौकर कौन पे तसर्रुफ रखते हो, बात लंबी न चली जाए, मैं बात मुख्तसर तवज्जो दी, ये कह देता बिस्मिल्लाह सरकार लंबी जिंदगी चाहिए, ना मिलती मिल जाती, कोई ना से ये कह देता मौला मेरी नस्लों के लिए वो खास दुआ कर दे, ना मिलता मिलता। इन्होंने कहा हुसैन जैसे सरदार से हमने अगर फना मांगी मुवद्दत तो जाए गई। मैं समझा मेहरबानी बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा, क्या बात है, सलाम है, मशहूर हूँ मैं आपका। हुसैन जैसे सरदार से हमने फना मांगी। अच्छा 100 साल जिंदगी, एक आशिक खड़ा हो गया, शादी खड़ा हो गया, कहते हैं मौला आप फरमा रहे चले जाए मौला इंसान की आखिरी मंजिल, मौला फरमाते मौत। कहता है अगर मरना ही है तो जमाने के इमाम की जूती पे कुर्बान क्यों?
अगर मौत ही आनी है तो परवाना शम्मा पे क्यों ना परवाना। कांजी अल्लाह करे करबला समझ आ जाए। नारा हम लगाते हैं पूरी दुनिया में, है हमारे दर्श का करबला करबला, लेकिन किसी ने करबला से दर्श नहीं लिया। अगर लोग करबला से दर्श लेते, जुल्जना के आने पर लोग मन्नत न मांगते, जुल्जना को कहते तेरा सवार कहाँ है। मिजाज बदल जाता। मेहरबानी मुख्तार भाई, करबला से 10 लोगों ने ले लिया। समझो है, एक आशिक अगर मौला से मांगता, सरकार अता करते हैं। ये अता का धंधा है, ये अता करते हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं। मगर आशिकों ने मिजाज मवद्दत को अपनाते हुए सरकार से कुछ नहीं मांगा, हुसैन से हुसैन मांगा। कौसर शरीफ मुल्तानी बस्ती इमाम बारगाह हुसैनिया में खड़े होकर असद बुखारी ऐलान कर रहा है, कोई साबित करे कि आशिकों ने हुसैन के अलावा कुछ मांगा हो। नहीं, ये है दर्से करबला, इमाम से इमाम मांगो। अल्लाह करे मैं समझा अपना। मेहरबानी बाबा जी, सलाम है बाबा जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये है दर्से करबला, मौला से मौला मांगो। अच्छा शरीफ फायदा बड़ा होता है कालमी भाई, रेशा जी फायदा बढ़ाओ जी। फायदा क्या होता है? तवज्जो, फायदा सबसे बड़ा ये होता है, जिन्होंने मौला से दुनिया मांगी वो तारीख का हिस्सा नहीं बनते। जब पहुंच गए मैं सलाम पेश करता, वो तारीख का, वो उनका नाम नहीं होता, उनका नाम होता ही नहीं। जो मौला से फना मांगते, मौला मैं आया हूँ, मैंने तेरे से मोहब्बत की है, मैं फर्ज करो मजलिस में बैठे हैं, आप लोग तशरीफ फरमा है, आपने मजलिस सुनी, मजलिस सुनने के बाद आपने इमाम को कहा मौला मैंने मजलिस सुनी, मौला मेरा ये मसला हल, मेरी ये परेशानी दूर, मेरी ये टेंशन दूर, ये मेरा अच्छा मैं एक और अर्ज करता हूँ, मजलिस के बाद मैं आपके पास बैठूंगा, किसी का कोई मसला है तो मैं दुआएं ज़रूर इमाम ज़माना से आपको मसलों के हल भी बताऊंगा, ठीक है, कुछ सवालों के जवाब होंगे वो भी दूंगा, आपके साथ बैठूंगा मैं, परेशान नहीं होना। आप बैठे, आपने मौला की मजलिस सुनी, मजलिस की बात का सरकार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो क्या सोचेंगे? एहसान करने आए मौला क्या सोचेंगे? इनको इतना अंदाजा नहीं है, जहां बैठे हम भी वहां बैठे। नहीं समझा पाए, ये इतना भी शुक्र नहीं करते कि इनके करीब हम बैठे, अभी भी हमें करीब बिठा के भी फिर कुछ मांगते। जिसने इनकी मोहब्बत को वाजिबुल इकराम दुनिया में कैश कराया, दुनिया मांगी इनकी मोहब्बत की बुनियाद पर। कोई नहीं मना नहीं कर रहा, इनकार भी नहीं कर रहा, इसकी मंजिल बता, जिसका दिल करे बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए, जिसकी तबीयत ना माने वो जाने, उसका मौला जाने। मेरी बात आपके लिए हाथ से आखिर नहीं है, मालिक ने आपको ज़मीर अता किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ, ज़मीर का मालिक आपके ज़मीर को झंझोड़ेगा ज़रूर। सुभान अल्लाह, ये मैं पक्की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, ज़मीर का मालिक आपको झंझोड़ेगा ज़रूर, यकीन जानिए। खैरी में ज़मीर और नफ्स की लड़ाई बताओ, बाहर जा रहे हैं ना, गली में कोई खातून नजर आ गई, माशाअल्लाह, नफ्स कहते हैं देख लो, ज़मीर कहते हैं ना देख यार अच्छी बात नहीं है, ये भी वैसी है जैसी घर में बैठी है। अल्लाह अकबर, ज़मीर अल्लाह अकबर, अगर ज़मीर जिंदा हो तो नफ्स भी कहते ना देख, ये भी वही है, बस मालिक ने इसकी शक्ल और बना दी है जो घर में बैठी है, माँ बहन बेटी जैसी है। नफ्स कहते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, फिर माफी मांग लेंगे। ज़मीर कहते हैं वक्त ज़ाया ना कर, जवानी ज़ाया ना कर, सेहत ज़ाया ना कर। मोमिन वो नहीं जो अपनी गलती की कोताहियां हमसे माफी मांगने में ज़ाया करते हैं। बड़ा जुमला देख गया इमरान काज़मी, आप भाइयों की मोहब्बत है। मैं आज वो किताब चल रहे माना जानते हैं, इतनी डिटेल में मैं कभी गया ही नहीं, तो जो इस उम्मीद के साथ बातें ज़ाया नहीं जाएंगी, नफ्स ज़मीन की लड़ाई शुरू हो जाती है। नफ्स कहते कोई बात नहीं, आज गुनाह करते कल सवाब कर, ज़मीर कहते कुछ शर्म कर, अगर तेरी आंखें झूठी हो गई महदी को कैसे देखेंगे?
अल्लाहु अकबर। मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी। सलाम है, इमाम ज़माना की ज़ियारत कैसे करेंगी? फिर नफ्स कहता है कोई बात नहीं यार, मैं मौला से माफ़ी मांगूंगा, रहमतुल्लाह अलैहि की दस्तार के बारे से माफ़ी दे देंगे। भाई जी मुझे पानी की ज़रूरत थी, पीछे रखे, माफ़ी दे देंगे, माफ़ी दे देंगे। फिर लड़ाई शुरू हो गई नफ्स और ज़मीर की, माफ़ी दे देंगे। ज़मीर कहता है अच्छा अगर तूने मादी की ज़ियारत नहीं भी करनी कोई बात नहीं, अपनी आंखों को देख, तेरी आंखें आम नहीं, तेरी आंखों से हुसैन के गम में आंसू गिरता है। क्या मैं आपके सामने इससे ज्यादा रख सकता हूँ? तेरी आंखें आम नहीं, अल्लाहु अकबर, तेरी आंखें आम नहीं, तेरी आंखों से नफ्स ज़मीर का मालिक, वक्त का इमाम हमेशा बंदे को टोकता है। बंदा कहीं चोरी कर रहा हो ना, जितना बड़ा मजबूत चोर क्यों ना हो, लाजमी ज़मीर टोकता है ना कर, ना कर, ना कर। कई दफा टोकता है क्योंकि नफ्स मजबूत होता है, इसलिए वो काम करवा डालता है, वरना ज़मीर टोकता है ना कर, गलत करता है। जो ज़मीर टोक रहे हैं ये इमाम वक्त की आवाज़ है। ये ज़माने के सरदार की आवाज़ है ना कर। बात मेरी दूर न चली जाए, दो चार बातें और। मेरा दिल था कि मौला अल्लाह बादशाह का बारिश के हवाले से वाक़या सब, बारिश भी कुदरती हो गई है, मैं अर्ज़ करता हूँ लेकिन बात पर मुकम्मल कर दूँ। तवज्जो है, जल्दी आपसे ज़्यादा मुझे है, जब फिर भी आप थकते मुझे बता दीजिए, कोशिश करूँगा मैं अपने वक्त में समेटूँ। एक आशिक ने भी मौला से मोहब्बत कैश नहीं करा, हत्ता के करबला के आशिकों ने मौला से दी हुई जन्नत भी नहीं दी। परेशान हो गए हो? आपकी तारीख में लिखा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर चिराग बुझाया, मैंने कहा वाक़या फिर तफसील अंदाज़ करूँगा लेकिन मजबूरी है, सुनना पड़ गया। सरकार ने फरमाया जो जाना चाहे चला जाए, यज़ीदी फौज मेरी जान की दुश्मन, मेरी ज़ात की दुश्मन, जो जाना चाहे चला जाए। मैं राज़ी भी हूँ, मैं बैत भी वापस लेता हूँ, मैं जन्नत की ज़मानत भी देता हूँ। मैं राज़ी भी हूँ, बैत भी वापस, जन्नत की ज़मानत भी, जन्नत की ज़मानत भी। एक नहीं, 3 उलमा की किताबें अल्लामा दरबंदी से लेकर साहिब रियाज़ुल कुद्स तक मैं पढ़ चुका हूँ। जो आलिम दीन आए, मेरे पास किताबें इस वक्त भी टैब में मौजूद है, मैं साथ रखता हूँ लाइब्रेरी पूरी, ताकि किसी को हवाला चाहिए तो उसी वक्त दिखा दूँ। इन्होंने लिखा जब हुसैन ने फरमाया ना मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ, फुर्सत फुर्सत शुरू हो गई। लोगों ने कहा आगे मिलनी है नहीं मिलनी, हुसैन ने दे दी, चलो चले। आगे पता मिलती है नहीं मिलती, हुसैन कह रहे मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं जन्नत देता हूँ, यहाँ मिल गई, छुट्टी करते। 4 साल की शहजादी की रिवायत मासूमा की लिखी है साहिब रियाज़ुल कुद्स ने। वो कहती है मासूमा फरमाती है जब हमारे बाबा ने जन्नत की बिशारत दी लोगों को, उस वक्त लोग चौक दर चौक हमारे बाबा को छोड़ के जाने लगे। जो बच गए, नतीजा देने हैं बाबा, जो बच गए, मौलाना जो बच गए उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए? पहले जवाब दे चुका। सरकार ने फरमाया कुछ तो मांगो। कहा आका हम मांगने वालों में से नहीं, हम देने वालों में से। करबला दर्सगाह, करबला दर्सगाह, करबला दर्सगाह। इमरान गाज़ी 4 मिसरे सुना रहा हूँ, ज़हन तैयार हो गए। सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी। इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। सुभान अल्लाह जी। मैं बिस्मिल्लाह बाबा मुकर्रर करा, मेहरबानी बाबा मेरे सामने मसाला। सुभान अल्लाह सही। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। तवज्जो है, ज़हन तो नहीं घबरा रहे। कुछ मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। कहा का जिनको आप जैसा आका मिल जाए, आपके होते हुए क्या मांगे? आपसे कीमती चीज तो कायनात की
नौसा शरीफ बड़ी सरफेज ज़मीन है, बड़े आला मोमिनीन तशरीफ फरमा हो। आपकी अकीदा, आपका सर्फ, आपकी सोच आपकी और आपके मौला की है। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, न मैंने अपने अकीदे का इजहार आपके सामने करना है, न मैंने किया है, क्योंकि मेरा अकीदा मेरे लिए, मेरे मौला के लिए। मैं यहाँ डडोरे पीटता पड़ो जो मैं मानता हूँ तो मानते नहीं, ये मुझे ज़ेब नहीं देता, ऐसा हुक्म मुझे मौला ने दिया नहीं। इशारतन मैं इशारों में खान बात करता जा रहा हूँ ताकि सब तक मैसेज पहुंचता जाए, ताकि ज़हनों में गुस्सा जाए। बात पहुंच रही शादी? कुछ मांगो, कहा का नहीं, हम देने वालों में से। आका तेरा एहसान है, तूने हम जैसों को कबूल किया। इस कहना आका तेरा एहसान, हम कौन कमाल, हमारा क्या कमाल, तेरा एहसान। तो अगर कबूल ना करता हम किस काबिल थे? यही तो एहसान है इनका, जिनको ये कबूल करते हैं पूरी रूह ज़मीन पे होती है मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन, मजलिस हुसैन। इमरान काज़मी जिनको ये कबूल कर ले, फिर हुसैन की मजलिस तज़किरा होगा। जिनको ये कबूल कर ले उनका मयारा होता है मजलिस हुसैन की तज़किरा हबीब अपने मज़ाहिर का। जिनको ये कबूल कर ले, वो ऐसे नहीं कबूल करते। हमारा नफ्स कहते हैं कि हाँ हम इमाम से राजी, इमाम हमसे राजी हैं। रो पीटो, मनाने की कोशिश करो मौला को। ये हमारे खान ख्याल हैं कि हमारा से इमाम राजी है, उससे तो पूछो वो राजी है या नहीं। क्या बात है, क्या बात। एक बात और करने लगा हूँ शादी, इस प्लेटफॉर्म से, इस मिंबर से। इमरान शादी जिसको घबराहट हो, किताबों का हवाला भी दे दूंगा, फिर भी घबराहट हो लाहौर में। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बाबा जी बातें करने लगा हूँ, 11वें बादशाह का दौर है, सरकार का दौर है। सरकार के सामने एक लंबा वाक़या हुआ। सरकार ने वाक़ये के बाद उस बंदे से पूछा, मुहिब और शिया में फर्क क्या है? कदमों पे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हाथ रख के कहते, मौलाना ये बात इतनी ज़रूरी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, थोड़ा सा लोगों को इस हवाले से भी तवज्जो मबज़ूल कराना ज़रूरी है ताकि लोग अपने इमाम के लिए भी तैयार हों। कोशिश करो ऐसे दरख्त सब बनो कि जिसकी छाँव से सब फायदा ले। कोई अहले सुन्नत, कोई दूसरे मसलक का बंदा ये ना कहे ये शिया है, आए वो ये कहें ये सही माने इंसान है। खुशबू इंसानियत ऐसे आती है ना। नहीं कुछ बंदे नाराज हो बैठे हैं कि कुमारी साहब मेंबर से क्या कहेंगे। मैंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वाक़या अब मैं सारा नहीं सुना सकता, वक्त नहीं। सरकार फरमाते हैं मुहिब और शिया में फर्क क्या है? बुजुर्गों आपने तायीद कर दी है मुहिब और शिया में फर्क। कहते मौला वाक़ा सारा आपके सामने हुआ, आप ही करीबी फरमाए मुहिब और शिया में फर्क क्या है? सरकार फरमाते हैं सुन, मुहिब वो है जो हमें चाहता हो, शिया वो है जिसे हम चाहते हो। मुहिब वो है जो हमें चाहता हो, शिया वो है जिसे हम चाहते हो। अच्छा मैं इसको आसान से अर्ज करता हूँ। आपके दो बेटे हैं, किसी के भी दो बेटे हैं। एक बेटा आपका कहना मान के आप चाहते थे पढ़ लिख के किसी अच्छी जगह पे ठंडी हवा पे बैठे, एसी लग गया, इंजीनियर लग गया, अफसर लग गया, या अच्छा कारोबार शुरू किया या वकील बन गया। एक वो है मेहनत आपने दोनों पे की लेकिन वो नहीं पढ़ा, उसने डीडी लगा दी, सारा दिन गलत सोसाइटियों में बैठता है। ईमान से बताएं आपकी चाहत कौन है? जिसने आपका कहना मान के अपनी मंजिल मुराद पाई है वही है। तारो वो कितने बेटे हैं? आप कहेंगे हाँ मेरा बेटा बड़ा लायक है। शर्म करेंगे जो बेटा गंदा हो गया, गिलाजत में घुस गया, उसका तारुफ कराते हुए शर्म करेंगे। यार बंदे क्या कहेंगे, चोर बन गया है, बंदे क्या कहेंगे, डाकू बन गया है, बंदे क्या कहेंगे, लूटने वाला बन गया। उसके सामने उसका बेटा मुंह छुपाते फिरेंगे। अब मैं निकाह की एक बात करने लगा। मौलाना आपसे तवज्जो चाहूंगा, वाजिबुल इस्लाम बहुत कमाल शख्सियत है, आपसे तवज्जो चाहूंगा। निकाह में आप पढ़ते हैं, सच हम लोग अगर निकाह में पढ़ना पड़ जाए, निकाह में भी बात करते हैं, क्या कहते हैं? निकाह सुन्नत है, मैं चाहता हूँ तुम निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ। मैं नबियों पे बाकियों पे फख्र करना चाहता हूँ, नस्ल बढ़ाओ फख्र करना चाहता हूँ, नस्ल बढ़ाओ फख्र करना चाहता हूँ। इमाम बारगाह में बैठे हो, इमाम की बारगाह में बैठे हो, इमाम से बताओ मोहम्मद के
کے لیے باعث فخر کون ہے؟ چور، لٹیرے، فراڈی، دھوکے باز، بے حیا یا سلمان؟ کیا بات ہے، اسی میں بات کی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. کون ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ سرکار کیا کہیں گے؟ ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، اور میں تمہیں اپنی امت دکھاؤں. ہیں ہمارے ایسے کردار کہ ہم سرکار کے لیے باعث فخر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. مولا کی عزت کی قسم، کربلا کا شکریہ ادا کیا کرو. کربلا یہی تو کردار بناتی ہے. اگر جو بنانا چاہے، مہربانی بابا جی، یہی کردار تو کربلا بناتی ہے. کوئی بنانا چاہے تو، کوئی درس لینا چاہے، کربلا یہی تو سکھاتی ہے. نہیں شاہ جی، میں ایک آسان سی بات کرتا ہوں. تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں. نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، پر ایسے ہیں نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. مولانا سے لے کر آخری بندے تک نماز اصول ہے یا فروع؟ فروع ہے. فروع میں اتنا کمال ہے، برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. عزاداری کا اصول میں جو کام مہربانی بابا، مہربانی بابا، مہربانی. بندہ منا ماتمی ہو اور بندہ حیا نہ کرے. کیا بات ہے بابا جی، مشغول بابا جی. میں سلام پیش کرتا ہوں دعا سے. مہربانی. بات پہنچ گئی ہے. آؤ تھوڑا آگے سفر کریں. کچھ مانگو، آقا نہیں، آپ مل گئے. اس سے بڑی کائنات کی قیمتی چیز کیا ہے؟ کچھ تو مانگو. آقا اگر آپ دینے بھی تلے ہو، ایک احسان فرمانا، ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا. ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا. جنت پہلے ہی طالب نہیں تھے. شاید میں جنت کو تھوڑا اور آسان کر دوں، آپ پھر سمجھ آئے. بسم اللہ بسم اللہ. پھر معصوم چھٹے بادشاہ کا دور ہے. معجزات علی محمد کتاب کا نام ہے. سرکار کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ. واقعہ مباحثہ کے بعد ہر شہزادی کو، یا ابن رسول اللہ، ہر امام کو، ہر معصوم کو، ہر صاحب کو، ہر اولی الامر کو، ہر ولی الامر کو یا ابن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یا ابن رسول اللہ میں جنت جاؤں گا. اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو جملہ طے جائے گا. مسکرا کے فرماتے ہیں، کمال ہے، مسکرا کے فرماتے ہیں، او بندہ خدا، اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. بہت شکریہ یار، مدکاری پہنچا. کیا بات ہے. لیمن نعرہ حیدری. دعا مانگ ہے بندہ خدا، جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے. وہ دیکھو نا، وہ جنت لے کے چلے گئے، تم بھی چلے جا. آقا نہیں، اختر چنیوٹی کی لوگ ادھر ہی تھی. اختر چنیوٹی، یہ آپ کا پنجاب کا کیا کہتے ہیں؟ اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. اوے کم زفت انہیں خواہش جنت فضول تھی. اختر چنوٹی کی روح ادھر تھی، کربلا والوں کو دیکھ رہی تھی. کربلا والوں کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہی تھی عجیب ہیں، کربلا بھی سنتے ہیں پھر بھی جنت مانگتے ہیں. عجیب ہیں، کربلا بھی سنتے ہیں پھر بھی جنت مانگتے ہیں. اختر در بطول سے، در چھوٹا نہیں، جو سلمان نے مانگا وہ بھی تو مانگ. بہت شکریہ یار، مہربانی. اختر در مہربانی بڑی بات کر گیا، کاش کسی کو سمجھ آ جائے. اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. بھائی کمزر تو کہہ گیا. اب لگاؤ نا اس پہ فتوے جو اٹھتے بیٹھتے جانے والوں کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کو جنت میں لگا دے، اللہ ان کو جنت میں لگاؤ. اختر چنوٹی پہ فتوے لگاؤ نا شاہی، لگاؤ جس کا دل کرے، لگاؤ فتوے. یہی کیا کہہ گیا؟ او بھائی ہر نیک کام کا صلہ جنت ہونا چاہیے. ہر اچھے کام کا صلہ جنت. مجلس میں جاؤ جنت، ماتم کرو جنت، نماز پڑھو جنت، روزے پہ جاؤ سواری میں جنت، ہر جگہ جنت. اختر کہتے اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. اختر میں اس وقت کھڑا ہو کر اختر کی روح سے کہتا ہوں اختر یہ
किस लेवल की बात करते हैं, हमें समझ नहीं आई। कहने लगा थोड़ा सा शऊर बेदार करो, जो चीज माँ के कदमों के नीचे मिल जाए हुसैन से क्यों मांगे? जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद सलाम है मेहरबानी। जो चीज माँ के कदमों के नीचे मिल जाए वो हुसैन से मांगना, वो दर बतूल से मांगना। अल्लाह अकबर। ये तो करीमी है, इन करीमों की बंदे अभी तक जन्नत के गिर्द घूम रहे हैं, अभी तक जन्नत के गिर्द घूम रहे हैं, जन्नत से बाहर कोई नहीं जा रहा है। मैंने बड़े लोगों को कहा, मैंने कहा गुजारिश की मेहरबानी करो, अब बस करो, जन्नत से मोमिनों को निकालो, क्योंकि वहां करबला वाले नहीं हैं। नहीं खान जी, ऐसे नहीं, दलील के साथ, ऐसे बात नहीं, बात रह जाएगी दलील के साथ। जब इन्होंने कहा ना सरकार कुछ नहीं चाहिए, फरमाया हम देने में तुम्हें कुछ मांगो, कहा अपनी नालायन से जुदा न करना, बस करीबी करना, हमें अपनी नालायन से जुदा न करना। मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊँ, भाई इमरान कासमी, भाई मशहूर खान, इन सब से आप पूछो ये सैयद कहाँ से बुलाया था, पैसे नहीं देता, फीस नहीं देता, तो इसकी अपनी और इसके मौला के मामला है, ये तुम्हें परेशान करके चला गया, 72 जन्नत नहीं गए, कहाँ गए? शादीन को बता देना, सैयद असद बुखारी मिंबर हुसैन पे खड़े होकर तौसा शरीफ में ऐलान करके जा रहा है, अगर 72 को देखना हो, इन्होंने मांगा था कुर्बे हुसैन, न किताब खोलना, न मौलवी से पूछना, 72 को देखना हो, खाक की शिफा को गौर से देखना, जहां हुसैन वहां 72। क्या कुर्ब है, आज भी हुसैन से जुदा नहीं है। दोबारा इन्होंने मांगा था कुर्ब, इनको तलाश करना है तो करबला की मट्टी में गौर से देखो। जुमला शादी से तैयार हो गए, गौर आज करता जाऊंगा। हमारी उलमा ने जितनी भी खाके शिफा पे खूबसूरत गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा आप पत्तों पे, खजूरों वाली टहनियों पे, कागज पे सजदा कर सकते हैं, मट्टी पे भी आम पे कर सकते हैं, मगर उन्होंने ये जरूर साथ लिखा करबला की मट्टी मिल जाए ज्यादा फजीलत है। मैं सवाल करता हूँ, मिंबर हुसैन पे खड़े होकर इमाम बरगा हुसैनी में मैं सवाल करता हूँ, उलमा को कमाल है ना, क्यों आपने कह दिया ज्यादा फजीलत है? उसके पीछे शायद कोई आलिम जवाब दे, नहीं तो मैं उनकी तरफ से जवाब देने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। शाजी मैं जुमला देने लगा हूँ पहली दफा, सही सरकार की है, समझो किस लिए करबला की मट्टी, फरमाया इसलिए करबला की मट्टी आशिक हर दौर में वसीला होते हैं इबादतों की कबूलियत का। आशिकों का खून है ना करबला की मट्टी में, सांप का खून है ना। अच्छा मैं कहते हैं जी वो खून हो तो नमाज नहीं होती, नहीं उधर मेरा टॉपिक नहीं है। मेहरबानी बाबा, मेरी क्या बात है बाबा, मेरे सलाम है, मैं उधर चाहता हूँ खून लग गया तो नमाज नहीं होती, यहाँ खून वसीला बन रहा है। शाजी दो चार बातें और भी हैं, फिर बाद में यहाँ बैठ चल जाएगी, बुखारी साहब अकीदा पे मैंने जितना बात पहुँच जाए इतना ही काफी रखिएगा, इतना ही काफी समझिएगा। इशारों में मैं आपकी खिदमत पे बहुत कुछ कह गया। इन्होंने मांगा क्या था? कुर्ब।
انہوں نے مانگا کیا تھا؟ قرب۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا درسگاہ۔ کربلا کیا ہے؟ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ قرب۔ پھر کربلا کیا ہے؟ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ کس کا؟ نہ چھوڑ دینے لگا۔ ہمیں کس کا مانگنا ہے؟ نہیں، ایسے سمجھ نہیں آتی۔ چند سمجھ کر میں مشغول ہوں، میں اور واضح کرتا ہوں تاکہ بچے تک بات پہنچ جائے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے تک بھی بات پہنچ جائے۔ ایک نعرہ اور لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ شاباش۔ راستہ کربلا، حق کا راستہ کربلا۔ یہ جو لاہور سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہم اسی راستے سے آئے ہیں نا۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا ہم توسہ شریف آپ کے پاس پہنچتے؟ راستے نے ہمیں ہماری منزل پہ پہنچایا۔ ہمیشہ راستوں کا کام یہ ہوتا ہے بندوں کو منزل پہ پہنچانا۔ جو سمجھ گیا میں شکر گزار ہوں، آپ کو سلام ہے ایسا گزارے کا، مولا کی عزت کی قسم میں مشکور ہوں۔ راستے ہمیشہ بندے کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ راستے نہ ہوں تو منزل پہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ راستے ہی اچھا میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے دوست احباب تو خیر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں پہلے توسہ مجلس پڑھنی ہے، پھر میں نے آگے جامپور سائڈ میں مجلس پڑھنی ہے، یہاں سے پڑھ کے اچھا جی ٹھیک ہے جامپور کو چھوڑ دیتے ہیں، توسہ شریف۔ میں یہاں توسے آیا، میں نے توسے کے نطقانی کے سارے گلیوں کے راستے دیکھے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، بازاروں کے راستے دیکھے، آپ کے نطقانی کے سارے گلیوں کے راستے دیکھے۔ دیکھ کے میں لاہور چلا گیا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا توسہ نطقانی مجلس حسین پڑھنے، مومنین کی زیارت کرنے۔ میں سارے راستے چل کے گاڑی گھما کے واپس لاہور چلا گیا۔ میں سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سارے توسے کے راستے دیکھ آیا، سارے نطقانی کے بازاروں کے راستے دیکھ آیا، سب راستے دیکھا۔ کہنے لگے باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، راستوں سے گزر کر راستے تک جانا تھا، لیکن آپ کا جانا نہ جانا ایک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ منزل تک تو پہنچے نہیں، راستوں میں بھٹکتے۔ نچوڑ ہے یار تقریب کا، آج کی تقریب کا اتنا نچوڑ کافی سمجھے گا، منزل تک تو پہنچتے نہیں۔ میں کہوں گا منزل، کہنے لگے سید آپ وہاں کہہ کے گئے تھے آپ کی منزل ہے نطقانی کا امام بارگاہ جہاں آپ نے مجلس پڑھی ہے، مومنین کی زیارت، نہ آپ مومنوں کو ملے ہو نہ مجلس پڑھی ہے، آپ کا توسے جانے کا کیا؟ آپ نے تو ٹائم برباد کیا۔ اب کہہ رہا ہوں کربلا راستہ، کربلا راستہ، اس کا مطلب منزل کوئی اور ہے۔ کربلا راستہ، منزل کوئی اور ہے۔ میں کیوں بتاؤں منزل کون ہے؟ ہر دور کے عاشق سے پوچھتے ہیں، میرے بتانے کا فائدہ نہیں نا۔ عاشق سلمان تیری منزل؟ کہتا ہے یا علی۔ سبحان اللہ یا علی۔ میں سمت تمار تیری منزل؟ یا علی۔ بوزل کمبل مقدار تمہاری منزل؟ یا علی۔ 72 تمہاری منزل؟ یا حسین۔ اسی کے لیے میں سفر کر کے آیا ہوں، یہی ہے میرا مقصد، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے۔ 72 تمہاری منزل یا حسین۔ میں نے 72 کہا کہ ہاتھ مانگا، میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ علی کو چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، علی چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، محمد بھی چھوڑ دیا، حسین کو پکڑ لیا۔ کہنے لگے کیا کریں ہماری مجبوری ہے، جس دور میں ہم تھے اس وقت علی کی شکل میں حسین تھا۔ ہماری مہربانی بھائی بہت شکریہ، کیا کریں ہماری مجبوری ہے، جس دور میں ہم تھے اس دور میں حسین ہی علی تھا، اس دور میں حسین ہی محمد تھا۔ میں جو گھبرا گیا حسین ہی محمد تھا، میں نے سنت کتابیں دکھاتا ہوں، میں نے سنت میں لکھا ہے کربلا میں یزیدیوں نے حسین کو نہیں محمد کو ذبح کیا، وہ مانتے ہیں، آپ گھبرا گئے۔ بہت شکریہ بابا جی۔ کیا کریں مجبوری ہے، جس دور میں ہم تھے اس دور میں حسن بھی حسین تھا۔ نہ ہم نے ولایت علی چھوڑی، نہ ہم نے محمد کی نبوت چھوڑی، نہ ہم نے حسن کی محبت چھوڑی۔ کیا کریں مجبوری ہے، جس دور میں ہم تھے اس دور میں ہمارا سب کچھ حسین تھا۔ بھائی کیا بات ہے، میں آپ کا بڑا
مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے سمجھایا، آپ نے بتایا منزل کون ہے۔ چلتے چلتے آیا میں جناب ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر تیری منزل، کہنے لگا مولا جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے کہا ابو بصیر تو نے تو 5 اماموں کو چھوڑ دیا، تو نے کربلا کو چھوڑ دیا، تو نے علی کو چھوڑ دیا، علی کی ولایت چھوڑ دی، محمد کو چھوڑ دیا، محمد کی نبوت چھوڑ دی، سب کچھ۔ کہنے لگا نہیں میں نے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا پھر جعفر صادق بادشاہ کو تو پکڑ لیا۔ کہنے لگا میری مجبوری ہے، اس وقت 5 کا مجموعہ جعفر صادق ہے۔ سبحان اللہ یا اللہ کرے میں پہنچا پاؤں، آپ تک بات پہنچا پاؤں۔ احمد بن صاحب تمہیں تیری منزل، کہنے لگا امام حسن عسکری۔ میں نے کہا تم نے 10 اماموں کو چھوڑ دیا؟ کہنے لگا نہیں یار کیسی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا میں تو پریشان ہو گیا تھا، تم نے حسن عسکری بادشاہ کو پکڑ لیا، 10 کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا نہیں مجبوری ہے، محمد نے فرمایا تھا ہم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، میری مجبوری ہے مر گیا وہ شخص جاہلیت کفر کی موت جو زمانے کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ آپ کی مہربانی، اب ہماری منزل بقیت اللہ۔ آج جمعے کا دن گزرا، مولانا نے جمعہ پڑھایا ہوگا، ماشاءاللہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا کریں۔ نماز جمعہ میں 11 کا نام آتے کبھی کھڑے ہوئے نہیں، مہدی کے نام پہ کھڑے ہو کو کہتے ہیں ہماری منزل مہدی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی تو یار آپ کا مقدر نصیب ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، فتح قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ اور میں بابا جی اس کو بعد سوال جواب کا سلسلہ رکھے کہ تو نہیں جانتا میرے کو پوچھ کے جائے، ویسے کہ میں سمجھا دیتا ہے، اشارتاً میں عرض کرتا ہے کربلا کی مٹی وچ مولا شامل نہیں، مولا دا خون شامل ہے، ہور شامل نہیں، ہور دا خون شامل ہے۔ یہ دا مطلب ہور ہی اگر خون نماز کو ڈسٹرب کرتا ہے تو حق شفا ہٹا دو۔ صرف اشارت اندر ہے، اس کا نام ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ ہماری منزل نہیں جی اس کے بارے میں اہل سنت کی دو باتیں بتاتا، جب آپ نے کہا اس میں ابو یزیدی فوج کا تھا، اہل سنت مورخ نے اچھا کیا بیٹا آپ نے سوال کیا، سب کے ذہن تک بات پہنچے، کوئی بات ناراض نہیں ہونا۔ ایک بندے نے ایک دفعہ جاملہ میں بھی ایسے سوال کیا تو منہ میں ناراض ہو گیا، اس سے ناراض نہیں ہونا۔ وہ سوال میں بتاتا ہوں، وہ سوال کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یزیدی فوج کا، اہل سنت عالم دین نے دو باتیں بڑی خوبصورت کی، وہ کہتے ہیں کربلا میں حسین کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ حرام زادہ تھا۔ دوسری بات وہ کر گیا کربلا کی مٹی ہے اتنی قریب نہیں جس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اچھی باتیں لے گئے ہیں، برادران اہل سنت کے مورخ بہت اچھی باتیں لے گئے ہیں۔ تسلی ہو گئی، گھبراہٹ تو نہیں۔ اب جو جامعہ میں سوال ہوا تھا وہ بھی بتاتا ہے، وہ بھی بڑا اہم سوال تھا، اس لیے وہ بات یاد آ گئی، سوال پہ سوال آ گیا۔ میں مولانا ایک کھڑے ہو گئے، میں نے کہا امام زمانہ جب تشریف لائیں گے خیر سے ہماری منزل جب آئے گی، ہمارا سردار جب آئے گا، آپ کا سردار ہمارا سردار ہم سب کا سردار بھی بڑا قریب ہے، آل محمد کے گھر کی ساری خوشیاں اس سے منسلک ہیں، پورے گھر کا انتقام اس سے منسلک ہے۔
पूरी रुए जमीन पर जालिमों का खात्मा उससे मुंसलिक है, पूरे रुए जमीन के मजलूमों की दाद रसी उससे मुंसलिक है, बकरी और शेर का कट्ठे पानी पीना उससे मुंसलिक है, सुभान अल्लाह या अल्लाह। औरत का बेखौफ खतर हज पे जाना, किसी मर्द का निगाह उठा के न देखना उससे मुंसलिक है, सुभान अल्लाह या अल्लाह। सांप और बिच्छू का बेज़रर हो जाना उससे मुंसलिक है, बच्चे का पंगूड़े में लेटकर सांप से खेलना उससे मुंसलिक है। सुभान अल्लाह या अल्लाह। अभी यही बातें मैंने शुरू की, बातें बहुत तवील हो जाएंगी। बंदे ने सवाल करके कहा, मैंने कहा जब इमाम ज़माना आएंगे सरकार, रुए ज़मीन पर कोई जालिम बाकी नहीं रहेगा। ये मैंने नहीं कहा, मासूम ने फरमाया। मासूम ने फरमाया जब हमारा लाल आएगा, जालिम बमा जुल्म कायनात से खत्म हो जाएंगे, जालिम बमा जुल्म कायनात से खत्म हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा, कहने लगा जी एक हमारी कुतुब में लिखा है कि एक सईदा नामी औरत पैदा होगी जो इमाम ज़माना को आके नौज़ बिल्लाह शहीद करेगा। मैंने कहा ये दुश्मनों ने अपने गंदे ज़हन की गंदी पट्टियों से लिखवाया किताबों में, जिस मादी का इंतजार करते हो वो तो मारा जाएगा। नहीं एक ज़हन बना लीजिए, ऐसे नहीं करना, समझ गाल पहुंचनी चाहिए, समझ मतलब रखना। उन्होंने कहा जिस इमाम को तुम इंतजार करो, सदियों से इंतजार हो रहे। सैयद अली खड़े कह रहे थे कि यूसुफ को क्या दुआ तालीम की गई, या रब्बा मोहम्मद नाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद नाले मोहम्मद अज्जल फरज आले मोहम्मद, ऐसे बता रहे थे। ये नहीं बता रहे थे, मफातिहुल जनान में लिखा है, इन्होंने वहीं से पढ़ा है, समझ रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, मासूम फरमाते हैं जालिम बमा जुल्म खत्म हो जाएंगे। कहने का ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तूने सवाल किया है, ये तो आपका कुछ मजमन यो तो आपने लिखा इमरान का भी मजमन। मैंने कहा तूने सवाल किया, नंबर पे लोग उस बेचारे के पीछे लग गए। मैंने कहा पीछे नहीं लगना चाहिए, उनका जवाब इनसे आना चाहिए, सख्त जवाब, सख्त सवाल मोहब्बत से जवाब देना चाहिए। उसका ज़हन था हालांकि बैठ के बात करता, लेकिन उसने बात की तो सुन। मैंने कहा जब तेरा इमाम आएगा जालिम बमा जुल्म खत्म हो जाएंगे, बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिएंगे। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, बकरी और शेर इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मैंने नहीं कहा, उसने कहा, जो कह दे वो हो जाएगा। मैंने नहीं कहा। इमरान काज़मी तेरी मोहब्बत तेरे दोस्तों का ये इश्क मुझे पढ़वा रहे, मौला की इज्जत कसम मैं बहुत कुछ कह गया। अल्लाह करीम ने पल्ले बांध लिए, इनकी जिंदगियों का रुख बदल जाएगा। नहीं होगी, सुभान हाँ अल्लाह। हाँ कहने लगे और दलील। मैंने कहा सुन, जब तेरे जमाने का इमाम रुए जमीन पर तशरीफ लाएगा, कोई कातिल दुश्मन इस घर का पत्थर के पीछे छुपा होगा, पत्थर बोल के कहेगा जमाने का मोहम्मद, या मैं पहले मोहम्मद के हाथों पे बोलता हूँ या आखिरी मोहम्मद के सामने बोलता हूँ। आवाज दे के कहेगा कायम अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, अली का दुश्मन, हसन का दुश्मन, हुसैन का दुश्मन, तेरे घर का दुश्मन, बंधु का दुश्मन मेरे पीछे छुपा है। अगर तू चाहे तेरी जूती के आगे फेंकूं या कुचल दो। मासूम था भाई, मुफ्तान को मासूम का फरमान करता है, अमर दे तो तेरी जूती के आगे फेंकूं या कुचल दो। मासूम फरमाते कोई दरख्त चीर के भी उसके अंदर छुपने की कोशिश करेगा, दरख्त आवाज दे के कहेगा एक बलून इधर छुपा है। तुम्हारे जमाने का इमाम का खुतबा अगर तुम्हें किसी ने सुनाया हो, नहीं सुनाया तो फिर मौका मिला जरूर अर्ज करूंगा। उस खुतबे का जुमला है, जब तुम्हारा जमाने का इमाम आएगा ना, सरकार ऐलान कर देंगे ओ मेरी दादी का हक खाने वालों, भाग सकते हो तो भागो। कहां जाओगे? आसमान की छत पर चढ़ जाओगे, जमीन की तह में छुप जाओगे, जहां जाओगे अल्लाह की हुज्जत को पहले पाओगे।
اس لیے تمہارا زمانے کا امام قائم ہے، سبحان اللہ قائم تھا، قائم ہے، قائم ہے قائم رہے گا۔ آپ اس کی دلیل میں جب دعا امام زمانہ پڑھتے ہو نا، کہتے ہو ارزقا طوّن و تمتعہ فیہا طویلا 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 طویلا۔ 100 بندوں نے طویلا کہا، لاکھ بندوں نے طویلا کہا، کروڑ بندوں نے طویلا کہا، کئی 100 سال سے کہا جا رہا ہے طویلا طویلا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ سبحان اللہ اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں دے سکتا۔ تم احسان ذوالفقار، شکریہ ادا کیا کریں۔ عمران خان میں بس بہت کچھ میں کہہ گیا، بس اجازت، 5 بج گئے، تقریباً گھنٹہ میں نے پڑھ لیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شکریہ مولانا۔ تم ہو احسان ذوالفقار۔ احسان سنو، 2 جملے مسائل سنو بڑی جان سے۔ احسان ذوالفقار کیسے؟ ایک موقع پر عمران کاظمی دیکھیں، ہر ایک کی طبیعت اپنا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے جوتی امام بارگاہ کے باہر اتاری ہے، میرے سامنے اندر لے کے آ رہے تھے، میں کیوں کہوں بھی امام بارگاہ کے اندر میں لے کے جاؤں؟ ہر ایک کو جب شعور آئے گا، سمجھ آ جائے گا، ایک ٹکی کے ایم پی کے گھر کے قالین پہ جوتی نہیں لے جا سکتے تو امام کی بارگاہ جوتی ایسا ایسا ہوتا ہے نا، زبردستی تھوڑی ہے، بلکہ ایک بندہ عاشق آپ کو ڈیبیوٹ کرنا چاہیے، بتانا پھر بھائی جوتیوں کا خیال کر، ادھر کھڑا ہو، آواز بھی پہنچے گی تاکہ مومنین ادب میں بھی آ جائیں۔ دیکھیں ہماری جوتیاں باتھ روموں میں بھی جاتی ہیں نا، ہماری جوتیاں گلیوں میں بھی جاتی ہیں، یہاں غلاظت پڑی ہوتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہیں وہ جوتیاں امام کی بارگاہ۔ بہت شکریہ، میں مشکور ہوں سب کا۔ احسان ذوالفقار، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے یا علی سے کہا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار میں۔ مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹ دی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹ دی۔ تلوار پہ یہ جملہ سنو، میں نے بارش کا واقعہ پڑھنا تھا، موقع ہی نہیں ملا، طبیعی گفتگو پہ ہمارا ٹائم چلا گیا۔ تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹ دی گئی، میری تلوار دیکھ 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 کے کاٹ دی گئی۔ مولا میں سمجھا نہیں، نچوڑ میری پوری تقریر کا۔ یا علی بادشاہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے عاشق کے ذریعے آنے والی رعیت کو پیغام دے رہے تھے، مولا سامنے تو تھے دشمن، اس کا مطلب آپ کی تلوار نے کسی کو کاٹا کسی کو چھوڑا؟ مولا کیا دشمن بھی جنگ میں چھوڑے جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نورانی والوں مجھے نعرہ نہیں چاہیے، مجھے داد نہیں چاہیے، یہ جملہ سینوں میں بٹھانا، میں بڑا مشہور رہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ سوچا کرو، علی بادشاہ کا احسان ہے ہی ہے، علی کی تلوار کا بھی ہم احسان ہے۔ اس دشمن کو بھی چھوڑ دی گئی جن کی پشتوں سے قائم کے ناصر اور کلیزہ نکلنے تھے۔ ذوالفقار کا اپنا مزاج ہے، کبھی یوں کرتی ہے، کبھی ذوالفقار علی اصغر کو کربلا کی ریت میں دفنانے کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ ذوالفقار کا اپنا مزاج ہے۔ میں خود پڑھ گیا، بسم اللہ بہت پڑھ گیا، اللہ کرے آپ کے آنسوں بر ایمان کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ کہیں دشمن چھوڑ دیتی ہے، بابا آپ کے اسرائیل کی قسم کتنی مجبور ہو کے حسین کے ہاتھوں میں اصغر کی قبر کھودی ہو، کتنی مجبور ہو،
کے پاس ذوالفقار آ جائے، اکثر کہتی ہے مہدی دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں ذوالفقار کی فضائل میں جب علی بادشاہ جنگ سے واپس آتے تھے پاک سیدہ سے باتیں کرتی تھی، قائم آل محمد کو بھی کہتی ہے دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے۔ بار بار کہتی ہے قائم کیا ایسے جوان جن کے داڑیاں ابھی نکل رہی ہو، ایسے جوان ظالموں کے ہاتھوں شہید ہونے کے قابل ہیں؟ کبھی امام زمانہ کو کہتی ہے امام زمانہ کیا مخدرات عصمت جو رات کو نانی کی مزار پہ رات کے آخری پہر جاتی تھی، کیا وہ بازار اور دربار آنے کے قابل ہے؟ امام زمانہ روتے رہتے ہیں۔ جب امام انہوں نے لکھا امام زمانہ کی دھاک کس وقت نکلتی ہے؟ اس وقت نکلتی ہے جب ذوالفقار رو کے کہتی ہے قائم آل محمد 6 مہینے کا بچہ بھی تیر کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ قائم آل محمد 6 ماہ کا بچہ بھی اتنے وزنی تیر کے قابل ہوتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ جس کا میں جوڑتا ہوں سرکار رضا بادشاہ کا دن شہادت کا چھوٹا سا واقعہ آ گیا کس کا بادشاہ کا سنتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز جہاں کے ہیں یہ تبریز کا علاقہ، یہاں پہ کربلا کے واقعے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ والا کام پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے جو وہاں ہوا تھا۔ ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا، ریت کا بڑا ٹیلا، مجمع پورے تبریز کا اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا ایک ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں لشکر کو مارا کیسے تھا۔ ایک سید کو کہا تم اپنے آنکھوں پہ چھپا نیچے کر، منہ پہ پٹی باندھ، تیرا چہرہ نظر نہ آئے، گھوڑے پہ بیٹھ، یہ درمیان میں ایک جگہ ہے، تو نے ایک چھوٹا 6 ماہ کا بچہ لے کے آنا ہے، بچے کو اوپر کرنا ہے اور تو نے 3 دفعہ کہنا ہے پانی پانی پانی۔ سید نے کہا ٹھیک ہے۔ مومنوں کو کہا مومنوں تم میں سے ایک تیار ہو جائے جو مرغلا کا کردار ادا کرے، جس مومن کو کہیں وہ رونے لگ جائے، وہ کہتے ہیں ہم سے ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو تیر مارنا نہیں، کمان میں رکھنا ہے، کھینچنا ہے، ہوا میں چلانا ہے، مارنا نہیں، صرف دنیا کو دکھانا ہے۔ جس کو کہیں وہ کہے نہیں میری معافی ہے، میری جرت نہیں، میری مجال سارے۔ اچھا انہوں نے مومنین سے ہٹ کے علاقے والے دوسرے مسالے کے لوگ تھے بظاہر ان کو کہا اور تم یہ چھوٹا سا کردار ادا کرو۔ کسی نے کہا ہماری ہمت جرت نہیں ہے، سیدھے منڈی گئے، مجوسی مزدور پکڑا، یہ منڈیوں میں مزدور نہیں ہوتے مزدوری کرنے، مجوسی مزدور پکڑا۔ انہوں نے کہا آج کی مزدوری ہم دیں گے، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس طرح ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، انہیں صرف ایک کام کرنا ہے، جب تم اشارہ دینا تیر کمان میں پورا کھینچ کے طاقت سے ہوا میں چھوڑنا ہے۔ اس وقت جب وہ سید بچے کو اوپر اٹھائے کہے پانی پانی پانی۔ مجوس نے کہا یہ کون سا کام ہے، میں بھی کر لیتا ہوں۔ آیا سامنے سید گھوڑے سے آیا، بچہ ہاتھ میں ہے، ادھر سے مجوسی کو کہا تیر کمان میں رکھ، مجوسی نے تیر کمان میں رکھا، کہا کھینچ، اشارہ دینے سے کھینچا۔ اب مجوسی کو پہلے پتہ نہیں تھا کہہ کیا ہے، وہ سید نے کہا نا پانی پانی پانی۔ اس نے تیر چھوڑا، کمان زمین پہ ڈالی، کہتے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ کیا کروں، بچہ مانگے پانی میں مارو تیر۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، گو میں مجوسی ہوں، بچہ مانگے پانی۔ بس یاد ہے ان روٹی آنکھوں سے دعا کروں میں، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ بابا جی، بڑے سخت مسائل کے مضمون ہے بابا، ہمت ہے یقین جی اور ہے جی۔ اچھا آؤ پہلے میں آپ کی بات اور آتا جب آپ نے مجھے کہا 2-4 منٹ تو آپ کا ذہن تیار ہے، مگر یہ کوشش کرنا آج کے بعد میرے ساتھ وعدہ کرو آج کی مجلس یا آئندہ مجلس میں جب آنسو نکلنے لگے کبھی اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، کہنا مولا یہ آنسو تیرے ضرور میں تعجیل کا باعث بن جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، زمانے کا امام کہتا ہے شیعو
मेरे दादा हुसैन का गिरिया जब बुला तो कुछ ना मांगो, मेरे ज़हूर की दुआ मांगो। मजूसी तीर खींचा, कमान खींच मार। बच्चे के लिए सैयद ने कहा ना पानी, तीर फेंका, कमान फेंकी, कहा क्यों नहीं करता? कहा वो कि हवा में चलाना है, पानी मांगने पे मारो, मुझसे ये काम नहीं होता। आपने कहा तो सुनो, रज़ा मौला, ये भी दिन उस दौर के पाक खानदान के लिए 10 मुहर्रम से कम नहीं है, कम नहीं है। मौला रज़ा जब रवाना हुए ना अपने घर यात्रा से, ये फरमा गए अब हमने वापस नहीं आना है, जिसने मिलना है वो मिल ले, जिसने हमें देखना है वो देख ले, हमने वापस नहीं आना। छोड़ दिया सारा वाक़या। सरकार जब दरबार जाने लगे ना, अब असलत को कहते हैं ख्वाजा असलत, जब मैं वापस आऊं अगर मेरे सर पे अबा हो, समझ जाना उम्मत ने तोहफा दे दिया है। आपने कहा बाबा मसाइब आगे पढ़ो तो फिर सुनो, हिम्मत है तो सुनो, उम्मत ने तोहफा दे दिया। यही हुआ। सरकार जब गए ना मरून अंगूरों में जहन मिला के बैठा है, खाए ना। सरकार कहते हैं क्या तेरा मैं शफीक इमाम नहीं? क्या तुझे मेरे परदेश पे तरस नहीं आता? सरकार खाए, किसने दाएं तरफ से अंगूर उठा के खाया? देखें आप ऐसे ही शक कर रहे हैं। सरकार ने नींदा पढ़ के अंगूर खाया। सरकार उधर से उठे, कहाँ जाते हैं? जिस हालत में उठे वो मैंने छोड़ दिया। अब असलत ने देखा क्या कैफियत है, आए घर अख्तर के अंदर, बिस्तर पे आके दराज हो गए, तड़पने लगा रज़ा। लिखा है कुतुब में जिसको जहर मिल जाए या उसका दिल चाहता है जितना पानी हो वह मैं पी जाऊं, या तड़पने की जगह खुली हो। बाबा जी से आगे मसहब में क्या पढ़ूं? मैं कहता हूं मौला रज़ा जहर आपको भी मिली, जहर आपके बाबा मूसा कासिम को भी मिली। मौला चलो आपके तड़पने की जगह खुली तो थी ना। कासिम मौला तड़पते थे, कभी दाएं तरफ कभी बाईं तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली